السلام علیکم ناظرین، خالدہ حسین ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز لازمی پسند آتی ہوں گی۔ ناظرین، آپ سب کہیں گے کہ کیا دو ہی ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہیں، ایک دانیہ ملک کا، عامر لیاقت کا، اور دوسرا دعا زہرا کا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل یہ دو چیزیں اتنی زیادہ چل رہی ہیں، ان پر میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ پاگل ہوا پڑا ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے دانیہ ملک کا، تو اس کی حرکات کچھ ایسے سامنے آ رہی ہیں کہ جس کو دیکھ کر غصہ بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی اس حد تک، کیونکہ سوچ تو پہلے بھی تھی کہ وہ اس حد تک جا سکتی ہے، لیکن ایک اور چیز جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی عامر لیاقت کے چاہنے والے ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو دل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کا دل دعویٰ کرتا ہے۔ ناظرین، دانیہ ملک کے انسٹا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وائس ریکارڈ، اور وائس ریکارڈ میں تو وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ دانیہ شاہ کی کزن ہے، لیکن مجھے تو آواز دانیہ شاہ کی ہی لگ رہی ہے۔ سوری، دانیہ شاہ نہیں ہے بلکہ دانیہ ملک، بار بار وہ ایک ہی چیز جو ہے وہ زبان پر آ جاتی ہے۔ اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ عامر لیاقت نے دانیہ کو مرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا تھا، وہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور اس نے پوری دنیا کے سامنے اسے معاف کر دیا تھا، اور یہ کہ میڈیا جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہا ہے اور زمانہ بھی اسے گرفتار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ناظرین کہ عامر لیاقت نے کبھی بھی یہ دعوت نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی عالم ہے یا وہ کوئی اسلامک اسکالر ہے۔ وہ اس کا انٹرسٹ تھا، اس کے پاس تعلیم اتنی زیادہ تھی، اس کا نالج اتنا زیادہ تھا جس کو وہ عام انسان میں اور پورے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آ کر اپنے بیانات دیتا تھا اور اس کا اظہار کرتا تھا۔ اور معافی کو لے کر کہ دانیہ کو عامر لیاقت نے معاف کیا تھا، تو وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں، دانیہ کو بھی معاف کرتا ہوں، وہ گھر واپس آ جائے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ کافی پہلے کی اس کی ویڈیوز ہیں، مرنے سے کافی دن پہلے کی، جو لاسٹ اس نے جب کہا تھا عامر لیاقت نے کہ وہ یہ کنٹری چھوڑ کر، پاکستان چھوڑ کر جو ہے وہ باہر کے ملک جا رہا ہے اور وہ کبھی نظر نہیں آئے گا، اس میں اس نے اپنا یہ بیان دیا تھا کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا ہے۔ اور جب اس نے آپ کو معاف کر دیا تھا تو پھر آپ نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیوں کیا؟ اور اگر اس نے معاف کر دیا تھا، آپ ایگری ہو گئی تھی اس چیز پر اور گھر واپس آنا چاہتی تھی، تو اس ویڈیو کے بعد سے لے کر عامر لیاقت کی موت سے پہلے تک آپ اس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود کیوں نہیں تھی؟ یا پھر آپ اگر راضی ہو گئی تھی، آپ نے بھی دل سے یہ کینہ جو تھا اور وہ ساری چیزیں یا جو بھی آپ کو خطرات لاحق تھے، جو کہ آپ نے جو حرکات کی ہیں اور عامر لیاقت کو جس چیز کا بہت بڑا نقصان پہنچا ہے کہ وہ انسان زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور اتنا زیادہ ڈپریشن جس کا لیا اس نے، تو آپ ان سارے خطرات کو دور کرتے ہوئے آپ نے کیوں بیان نہیں دیا کہ عامر لیاقت نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میں اب اپنے گھر جا رہی ہوں؟ آپ نے جو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا ہوا تھا تو وہ آپ نے واپس کیوں نہیں لیا؟ وہ تو ابھی تک بھی کورٹ میں موجود ہے۔ آپ نے کیوں وہ اپنے بیانات واپس نہیں لیے؟ آپ نے تنسیخ نکاح میں اتنی بڑی وجہ اس کی دی تھی کہ عامر لیاقت آپ پر ظلم کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، کمرے میں بند رکھتا تھا اور کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ تو میڈم، آپ کی ٹک ٹاک پر ہر روز ایک
वीडियो वायरल होती थी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि इसकी हर रोज़ एक टिकटॉक जो है वो वायरल होती थी, और उसमें इसने नए कपड़े भी पहने होते थे, मेकअप किया होता था, और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो टिकटॉक बनाने के लिए ये जाती थी। तो ये सारा कुछ क्या था, अगर उसने आपको कमरे में बंद किया हुआ था तो उस कमरे में कौन सी ऐसी दुनिया बसती थी जहाँ पर जाकर आप जो है वो टिकटॉक बनाती थी और उसको वायरल करती थी। और वो आपको सिर्फ खाना नहीं भिजवाता था, बाकी दुनिया की सारी आसाइशें जो हैं वो आपको पहुंचा देता था। तो मेरा जहन जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, और पता नहीं क्या से क्या जो है वो अब अपने बयानात दे रही है। और नाजरीन, ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ जायदाद के लिए हो रहा है। आमिर लियाकत के जो बच्चे हैं उनका हक मारने के लिए ये लड़की कर रही है ये सारा कुछ। और जहाँ तक रही मीडिया की और लोगों की बात, कि मीडिया जो है वो लोगों के दिलों में नफरत पहुंचा रहा है, तो बीबी मीडिया ने या लोगों ने किसी के दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं पहुंचाई। ये आपकी जो हरकत थी, आपने जो करतूत किए हैं और आप के जो कारनामे थे, वो सारे लोगों के सामने आप खुद लेके आई हैं। अवाम या मीडिया ने आपको घर से उठा के जो है इस चीज पर, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल दिया, या फिर आपको ये नहीं कहा कि आपको कोई मशवरा नहीं दिया था कि आप ये हरकत करें। आप अपने मियाँ के साथ वो ये सारा कुछ कर रही हैं। आपके अपने हाथों से वो वीडियोस वायरल हुई हुई हैं जो लोगों तक पहुंची हैं, और जो आपसे नफरत करने का वो सबब बनी है, वो वाली वीडियोस थी, वो आपके अपने कारनामे थे। मीडिया कुछ नहीं कर रहा, मीडिया वो कर रहा है, मीडिया वो दिखा रहा है जो आपने उनको दिखाया है। आपने इतने सारे लोगों के दिलों में, पता नहीं अब इस चीज पर क्या क्या एक्शन होगा, लोग पता नहीं कितने इससे मुतासिर होंगे, कितने लोग इसको ठीक समझते होंगे। आपने तो मियाँ बीवी के दरमियान एक जो पर्दा होता है, जो इज्जत होती है, काफी सारे लोगों में आपने उसको खराब कर दिया है। आपने उनको एक सोच दे दी है कि ऐसा होना चाहिए। किस लिए आप उनकी वीडियोस बनाती थी? आप तो उनके निकाह में थी, उनका हक था, आपका हक था उन पर। किस लिए आप वीडियोस बनाती थी? और जाके इसलिए बनाती थी कि एक दिन मैंने ये ताल्लुक खराब करना है। किस शर्त पर आप आई थी आमिर लियाकत की जिंदगी में? लोग कहते होंगे कि पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। नाजरीन, ये सारी हरकत आपके सामने हैं, और जिस तरह से वो लड़की जिस तरह से उसने सारा कुछ किया, और अब जो कुछ वो कर रही है, अगर तो माफी दे दी थी आमिर लियाकत ने, कह दिया था कि मैंने माफ कर दिया, तो तुम क्यों नहीं आई उसके पास घर वापस? तो ये सारी बातें जो हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ वो लेकर जा रही है। और तनसीख निकाह में उसने जो वो 11 करोड़ और पता नहीं कितने मरले का कनाल का जो घर है वो भी मांगा था। तो अब उसको हक नजर आ गया है कि आमिर लियाकत ने जो है वो मुझे माफ कर दिया था, अब ये हो गया था, वो हो गया था। और नाजरीन, एक और बात जो है वो आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं कि जिस दिन आमिर लियाकत की डेथ हुई, ये इतनी हमदर्द और इतना इसका अकल है, और ये इतनी अच्छी लड़की, कि जिस दिन आमिर लियाकत की डेथ हुई है उस दिन जनाब ने टिकटॉक बनाई है, उसके पीछे सॉन्ग्स भी थे, और कोई फिल्टर लगा के और इसने वीडियो बनाई है, और वो लिपसिंग कर रही है उस पे। और ये इस तरह की हया वाली लड़कियां होती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? फिर भी तुमने एक उसके मरने पर भी टिकटॉक बना दी। नाजरीन, आप लोग खुद इसका फैसला कीजिएगा कि ये कहानी जो है वो किस तरफ जा रही है, और ये लड़की किस वजह से आमिर लियाकत की ज़िंदगी में आई थी, और ये अब क्या कुछ करना चाह रही है। आप सब लोग कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। और कम अज़ कम मुसलमान होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम अच्छे और बुरे की पहचान करें, और जो बुरे लोग हैं उनको इस हद तक उनको आईना दिखाएं, और उनको जो एक हया और बेहयाई होती है उसकी पहचान करवाएं, ताकि वो शर्म से सरशार हो जाए और पीछे बाकी जो दुनिया है, बाकी जो लोग हैं उससे मुतासिर ना हो। कम से कम जो आज की जो अवाम है, जो जनरेशन है, कम से कम इस चीज से बच जाए, हक और सच का साथ दें। जो झूठा इंसान है उसको झूठा कहें, उसको आईना दिखाएं, ताकि बाकी लोग उससे मुतासिर होकर और हमेशा अच्छाई फैलाते रहें और बुराई की तरफ ना जाएं।
اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان خالدہ حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.